नमस्कार दर्शक बंधु कौन भी दिन घर यही कोणे पकाई दिंतु 21टी अरुआ चाउल तुरंत आपण को जीवनर सबु कष्टरू मुक्ति मिलिजिव। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद हेब आपण जीवन में धनर वर्षा आपण होइजिवे करोड़पति खुशी रे भूरी उठिब आपण घर। दर्शक बंधु जदि आपण जीवन में टंका आसीबा बंद हो जाइछि निज जीवन में आपण आर्थिक समस्या और मानसिक अशांतिर अनुभव करुछंती आपणक दुर्भाग्य आपणक पीछा छाड़ू नाही। प्रथमे प्रथमे तो आपणक व्यापार ठीक रे चलुथिला किंतु एबे ताहा बंद होई गलानी। आपणकर टंका अनावश्यक भावरे खर्च हेबारे लागिछि। तेबे आजिर ए भिडियोटी को स्किप न करी पूरा निहाती देखंतु एवं कौनसी भी दिन 21टी चाउलर एही उपाय को करी नियंतु जहा विषय रे तंत्र शास्त्र रे लेखा अछि। जदि तंत्र शास्त्रर लेखा थिबा 21टी चाउलर एही महा उपाय को आपण विधि विधानर सह करिनेबे तेबे विश्वास रखंतु आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट और मानसिक अशांतिरू आपण मुक्ति पाई जिवे। एही उपाय को करिबा परे आपणक जीवन रे धन आगमनर नुआ नुआ बाट फिटी जीव। आपणक जीवन रे जो धन आसीबो सेथिरे वृद्धि हेबो। आपणक भाग्य प्रबल हेबो। आपणक साक्षात माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवानଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त हेबो एवं आपणकु आपणक जीवन रे सफलता पाइबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। एबे आपण भाबुथिबे जे चाउलर उपाय करी किपरि भावरे आपणकु माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवानଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तेबे बंधुगण जानी रखंतु जे अक्षत माने भांगी नथिबा अरुआ चाउल माँ लक्ष्मीଙ୍କର स्वरूप अटे। सेइथिपई शास्त्र रे लेखा अछि जे जदि माँ लक्ष्मीଙ୍କର पूजारे अक्षतर व्यवहार करा जाए तेबे तार लाभ आपणकु निश्चित रूप रे मिलिथाए। एहा व्यतीत महादेव एवं भगवान विष्णुଙ୍କ पूजारे मध्य चाउलर व्यवहार कले से पूजा शीघ्र सिद्धि प्राप्त करिथाए। चाउल तो खाद्य रूप रे व्यवहृत हुए किंतु तंत्र शास्त्र रे चाउलर एमिति किछि उपाय विषय रे कुहा जाइछि जहाकु सठिक दिन और सठिक मुहूर्त रे जदि आपण करिनेबे तेबे आपणक जीवन रे एवं आपणक पूरा परिवार रे एक चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। आपणक घरर उन्नति हेबो। माँ लक्ष्मीଙ୍କ आशीर्वाद रे आपणक गृह को धनर आगमन तीव्र हेबो। भगवान विष्णुଙ୍କ आशीर्वाद रे आपणक भाग्य प्रबल हेबो। भगवान शिवଙ୍କର आशीर्वादरू आपणक जीवन रे थिबा सबु समस्या दूर होई जिवो। दर्शक बंधु अधा अधूरा ज्ञान हित परिवर्ते अहित करिथाए। सबु किछि सठिक भावरे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। सबुठारु प्रथम उपाय हेउची धन प्राप्तिर महा उपाय। दर्शक बंधु जदि आपण चाहुछंती आपणकु माँ लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त हेउ बोली आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेउ बोली एवं धन आगमनर नुआ नुआ मार्ग फिटी जाऊ एवं जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि हेउ बोली जदि आपण चाहुछंती तेबे ए उपायटी को 5 शुक्रवार निहाती करंतु एवं जो 5 शुक्रवार आपण ए उपाय करिवे से समय रे आपण तामसिक भोजन माने माछ मांस अंडा मद आदि सेवन करंतु नाही। तामसिक भोजन ग्रहण न करी जदि आपण ए उपायटी को करूछंती जहाँ मु आपणकु ए भिडियो रे कहिबाकू जाउछि तो मानिकी चलंतु जे माँ लक्ष्मीଙ୍କ आशीर्वाद आपणकु निश्चित रूप रे प्राप्त हेबो। एबे आपण निजे अनुभव करि परिबे जे किपरि एही उपाय करिबा परे आपणक जीवन रे धन आगमन पूर्व अपेक्षा अधिक हेबो।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁଜୁରାତି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପଦର ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଏ ତା ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 5 ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଧୋଇ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯଦି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତ ସେ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡବା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ହାତରେ ଧରି ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କି ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ବସି ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଚାଉଳର ଡବା ଓ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନମଃ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନମଃ। ଏବେ ସେ ଚାଉଳ ଡବାରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସେ ଡବାକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପର ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଚାଉଳର ଡବାକୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ପୁଣି ନେଇ ପୂଜା କରିସାରି ସେ ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ଶୁକ୍ରବାର ଏହିପରି କରିବା ପରେ ସେ ଡବାରେ ମୋଟ 10ଟି ଗୁଜୁରାତି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ସେ ଡବାକୁ ନିଜ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଶୁକ୍ରବାର ବିଧି ବିଧାନର ସହ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଜୁରାତି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଯିବ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଲାଗେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ରାହୁ ଓ କେତୁ ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ସେ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ। ତେବେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏକ ଡବାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ କି ପ୍ରତିମା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ଚାଉଳର ସେ ଡବାକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏବେ ଆପଣ ସେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ
ଚାଉଳ ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚାଉଳ ଡବାକୁ ନେଇ ସେହି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାର ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗ ମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗଶୋକ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବି ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 8ଟି ସୋମବାର ବିଧିବିଧାନର ସହ କରନ୍ତୁ। 8 ଅଙ୍କ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା 108ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗଣି ଗଣି ସେ ଲୋଟା ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହୋଇ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଜଳକୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 8 ସୋମବାର କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ପୂରାପୂରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।